علومنا في علومهم وأن نستحضر رحمة زكي الطاهر في هذا المجلس المبارك، خصوصا مصنف الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، وصاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ولا حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، ولا حبيب محمد بن صالح الحامد، ولا حبيب محمد بن علي مولى الدويلة، ولا حبيب محمد بن علي مولى الدويلة، ولا حبيب محمد بن علي الحداد، ولا حبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد، ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم، ولا حبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة، ولا حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي، ولا حبيب حامد بن محمد بن سالم مسري، ولا حبيب محمد بن حسين باعبود، ولا حبيب علي محمد باعبود، ولا حبيب أحمد، ولا حبيب علوي، ولا حبيب حسن بن سلم بن محمد علي دروس، ولا حبيب أحمد أنيس بن حسن بن شهاب الدين، ولا حبيب علي بن سقاف السقاف، ولا حبيب جعفر بن شيخ السقاف، ولا حبيب عبد القادر بن حسن السقاف وسادة الأجداد، ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف، ولا حبيب حسن بن عبد الهندوان، ولا حبيب سقاف بن نعمة السقاف، ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم، ولا حبيب زين بن عبد الرحمن باعبود، ولا حبيب محمد بن أبو بكر باعبود، الشيخ عبد الله بن أوض أبدون، والأولياء 9 وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنوا عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم، يحفظنا بجمعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa kita sama-sama memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa pengajian kita tiap bulan sekali, Rabu akhir bulan akan kita bahas satu kitab karya Al-Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya adalah Ayyuhal Walad. Dan untuk pertemuan malam hari ini akan kita bahas sedikit secuil daripada biografi, manakib, sejarah hidup seorang imam yang agung ada di zamannya, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita manfaat. Manfaat barakah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Dalam sebuah athar dikatakan inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat.
Ketika disebut sejarahnya orang-orang soleh, akan turun rahmat di situ. Dan kita lebih butuh mengenal sejarahnya orang-orang soleh lebih daripada butuhnya Rasulullah SAW mengenal sejarahnya para nabi terdahulu. Kalau kita perhatikan Al-Quran, Allah di dalam rangka meneguhkan hati Rasulullah SAW, Allah berkenan untuk menceritakan kepada beliau, mengisahkan kepada beliau SAW daripada kisah-kisah para nabi terdahulu. Nahnu nagussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami Allah kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada min amba'ir rusul, kisah-kisah sejarah, biografi, manakib para nabi dan para utusan sebelum engkau. Apa tujuannya? Apa gunanya? Manuthabbitu bihi fuadak, agar kami berkehendak untuk meneguhkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi saja dalam rangka keteguhan hati Allah sudi menceritakan sejarahnya orang-orang dahulu sebelum beliau, para nabi terdahulu sebelum beliau, maka tentu untuk kita lebih wajib. Untuk kita lebih butuh. Dan dengan kita mengenal sejarahnya orang soleh, itu pada umumnya akan menumbuhkan yang pertama cinta. Dari ma'rifah kepada unus, dari kenal akhirnya sayang, dari kenal tahu akhirnya cinta. Cinta saja, belum kita bicara peneladanan, iktidak. Baru cinta saja itu sudah ada pengaruhnya, ada taksir. Seorang sahabat pernah tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika kami cinta kepada satu kaum tapi amal kami nggak sama dengan amalnya mereka, cuman kami cinta sama mereka. Singkat, padat, jelas. Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang dia cintai. Sehebat apapun kita beribadah, tapi kalau kita salah meletakkan nama masuk dalam hatinya kita akan kumpul dengan orang tersebut. Sehebat apapun kita ibadah, kalau kita salah mencintai seseorang, maka kita akan kumpul nanti di akhirat dengan orang yang salah. Tapi mungkin peneladanan kita belum maksimal kepada orang-orang soleh, tapi tidak lagi diragukan. La syak wala raib annana nuhibbus salihin, maka insyaallah kita akan kumpul dengan orang-orang soleh. Baru cinta. Kalau seandainya cinta itu mutlak harus membutuhkan peneladanan baru ada efek positifnya, maka tentu Nabi tidak akan bicara al-mar'u ma'aman ahab. Dan jelas sahabat bertanya, kami cinta tapi amalnya kami nggak sama dengan mereka. Nggak sama dengan mereka. Nabi tidak menafikan, percuma cintanya kamu kalau begitu. Enggak. Justru Nabi menetapkan, mentakrir. Justru Nabi menetapkan bahwa kamu kumpul dengan orang yang kamu cintai. Kamu kumpul dengan orang yang kamu cintai. Sebagai gambaran, Rasulullah SAW. Siapa orang yang punya amal seperti amalnya Rasulullah? Dari sekian banyak miliar makhluk yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat, siapa yang sholatnya sama dengan sholatnya Rasulullah, yang zikirnya, yang ibadahnya, yang kesolehannya, yang kewaraannya, yang zuhudnya, yang siapa? Terus nanti Rasulullah di surga sendirian gitu, di Jannatul Firdaus. Kenapa? Nggak ada orang yang amalnya sama dengan beliau. Tapi kan sering kita dengar bahwa Rasulullah akan kumpul dengan para sahabat-sahabatnya, akan kumpul dengan umatnya yang cinta kepada beliau. Itu gambaran. Sekalipun amalnya kita nggak mungkin sama dengan Rasulullah,
tapi buah daripada cinta kita kepada beliau itulah yang menjadi anak tangga yang membuat kita semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Cuman di sisi yang lain bukan berarti kita bicara cinta tidak bicara peneladanan. Wis pokoknya modal cinta. Karena amal nggak mungkin sama, ya sudah, tinggal sudah. Mala yudrak kulluh la yudrak kulluh. Sesuatu kalau nggak bisa didapat semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kalau kita nggak dapat nilai 100, ya minimal dapat nilai 99. Nggak bisa 98, nggak bisa 97. Nggak mungkin. Ibadahnya kita sempurna itu jelas nggak mungkin. Sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Keadaan zaman yang satu dengan keadaan zaman setelahnya pasti lebih buruk. Nggak ada. Zamannya tabi'in pasti lebih buruk daripada zamannya sahabat. Tabi'in zamannya mereka pasti lebih buruk. Bukan orangnya ya. Kita bicara zaman. Kita bicara zaman. Pasti itu sudah. Khairul quruni qarni. Tsumma alladhina yalunahum. Tsumma alladhina yalunahum. Jelas. Nabi mengatakan sebaik-baik masa masaku. Setelah itu yang kedua adalah masa setelahku. Yaitu masa para sahabat beserta tabi'in. Sebaik-baik masa adalah masanya Rasulullah beserta para sahabat. Sebaik-baik masa kedua sahabat dengan tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum. Setelah itu adalah masa tabi'in dengan tabi'in. Berarti sudah menjadi keputusan bulat dari Allah. Sunnatullah. Enggak ada satu zaman yang lebih baik daripada zaman sebelumnya. Tapi individualnya, pribadinya, orangnya, pelaku zaman tersebut ada kemungkinan untuk menjadi orang yang lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Ada yang disebut dengan sabik, orang yang balap, menyelip daripada pendahulunya. Orang tuanya bukan gutub, tapi anaknya gutub. Banyak cerita seperti itu. Ada yang disebut dengan lahik. Nah, ini harapan kita nih lahik ini. Amalnya kita nggak sama, cuman buah dari cinta kita katut, buntut, mengekor. Sebagaimana mereka dimuliakan oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nisbat mahabbah. Ada nisbat mahabbah. Ada yang namanya mahik, sabik, lahik, mahik. Ini waliyahbillah. Orang yang menghapus atau orang yang menyimpang daripada jejaknya para pendahulu mereka, orang-orang yang soleh, nyelentang, menyimpang. Maka orang seperti ini cintanya tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Perilakunya tidak menggambarkan perilakunya orang yang seharusnya bagaimana dia cinta kepada orang yang dia cintai. Nah, dengan kita mempelajari sejarah Imam Ghazali, dengan harapan kita kumpul dengan Imam Ghazali nanti ada di surga. Kumpul dengan Imam Ghazali nanti ada di surga. Imam Ghazali luar biasa. Pernah disodorkan beliau di hadapan Nabi Musa alaihissalam oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Hikayah As-Sufiyah diceritakan Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, sekali waktu beliau pernah tidur, di dalam tidurnya beliau mimpi melihat Rasulullah SAW duduk ada di atas sebuah ranjang, kemudian yang duduk di bawah beliau adalah para anbiya, termasuk Nabi Musa saat itu. Maka Nabi Musa berdiri dalam rangka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau mengatakan ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku seperti para nabi Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel. Apa buktinya wahai Rasulullah? Jika memang betul benar adanya ucapan kamu bahwa ulama dari kalangan umatmu sebanding dengan kami para nabi dari kalangan Bani Israel, maka dipanggil satu orang menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, yang memanggil adalah Rasulullah SAW. Ini adalah ulama dari kalangan umatku, tanya aja sama dia, kata Rasulullah. Ada riwayat yang ditanya saat itu adalah tentang nama. Nabi Musa tanya, kamu ulama dari kalangan Muhammad? Iya. Siapa nama kamu? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada riwayat yang ditanya Imam Ghazali, tapi yang ditanya bukan hanya nama. Pada intinya Nabi Musa tanya tentang satu perkara kepada
Imam Ghazali menjawab dengan 10 jawaban. Nabi Musa menganggap, wah ini orang jawabannya bertele-tele. Saya tanya nama yang disebut, lakopnya, kunyahnya, panggilannya, abahnya, kakeknya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jawaban kamu bertele-tele. Kata Imam Ghazali saat itu, saya niru Anda wahai Musa. Loh kok bisa? Iya. Ketika Anda ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Musa, apa yang kamu pegang dengan tangan kamu itu? Qal hiya asaya atawakka 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini ya Allah, ini tongkatku. Kegunaannya aku jadikan sebagai sandaran ketika aku jalan. Kemudian ya Allah, aku pakai untuk menggembala kambing. Dan bagiku ada manfaat yang lain ya Allah, banyak manfaatnya. Bukankah itu bertele-tele, kata Imam Ghazali. Baru sadar Nabi Musa, oh iya, bodoh, sama. Iya, betul. Ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad ini sebanding, ya tetap ya kemuliaannya Nabi nggak ada yang mengungguli, Ini hanya sekedar gambaran gitu loh, bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pada hakikatnya adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi memuliakan, mengagungkan dan mengangkat derajatnya ulama dari kalangan umat beliau, itu Allah yang punya karep, Allah yang punya iradah, Allah yang punya kehendak, bukan Nabi. Bukan sifatnya nepotisme. Wah, dimuliakan umatnya, ulamanya, nabinya sendiri. Enggak. Wa ma yantiqu anil hawa. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dikatakan dalam sebuah athar bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu termasuk di antara mereka yang mubasysyar bihi fil hadis. Mereka yang diisyaratkan dengan bisyarah, kabar gembira daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda apa? Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid laha dinaha. Akan datang setiap 100 tahun sekali Allah ciptakan, Allah lahirkan, Allah utus, Allah lantik, Allah angkat seseorang yang menjadi mujaddid setiap 100 tahun sekali. Setiap 100 tahun sekali. Dan ketika Al-Imam Al-Ghazali lahir tahun 450 Hijriah, jadi 900 tahun lebih. Ketika beliau lahir tahun 450 Hijriah, itu bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Mawardi. Sering kita dengar nama Al-Imam Mawardi. Jadi hilang Al-Imam Mawardi, lahir saat itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini mirip dengan Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, alimu Quraisyin yamla'ul arda ilman. Ada alim, seorang ulama dari kalangan Quraisy yang kelak akan memenuhi bumi dengan ilmunya. Setelah lahir Al-Imam Syafi'i, baru saat itu para muhaddisin, para ulama yang dimaksud alim Quraisy yamla'ul arda ilman itu adalah Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Al-Imam Syafi'i Quraisy. Nasabnya sambung dengan nasabnya Nabi, ada di kakek yang bernama Abdul Manaf. Imam Ghazali juga begitu, termasuk mereka yang diisyaratkan oleh Nabi setiap 100 tahun sekali akan ada mujaddid. Nah, tapi ada istilah mujtahid mutlak. Seperti para a'immah 4 mazhab, 4 mazahib. Itu mujaddid mutlak. Ulama jumhur mengatakan bahwa kesempatan seseorang untuk menjadi mujtahid mutlak itu tertutup setelah tahun 300 tahun ke atas, 300 Hijriah ke atas. Nggak ada lagi dah kesempatan orang untuk menjadi mujtahid mutlak. Hanya saja Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu arda berdasarkan hadis tadi itu, setiap 100 tahun sekali ada mujaddid, berarti yang namanya mujtahid mutlak banyak.
sampai akhir zaman bakal ada, cuman setiap 100 tahun sekali. Ya, contoh misalkan, apakah kita ragu kalau orang sekelas Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu mujtahid mutlak? Apakah kita ragu orang seperti Al-Imam Ahmad Al-Muhajir adalah seorang mujtahid mutlak? Al-Syekh Abdurrahman As-Saggaf, Al-Habib Muhammad bin Ali Mulad-Dawila dan seterusnya, Al-Imam Haddad. Apakah kita ragu? Hanya saja mereka tidak berinisiatif untuk membuat mazhab yang baru karena ta'adduban, menjaga adab dengan salaf. Imam Haddad pernah mengatakan begini, laulal adab ma'as salaf lagollattu malikan fil miyah. Kalau bukan karena aku menjaga etika sama salaf, niscaya dalam urusan air aku akan taklid kepada mazhab Maliki. Karena dalam mazhab Maliki air banyak, mak kathir, mak galil, la farqa bainahuma. Enggak ada beda. Mak kathir, mak galil, yang penting ada takhayyur. Kalau kita mazhab Syafi'i kan air banyak bisa menjadi najis jika berubah. Tapi kalau mak galil, air yang kurang dari 2 kullah, air sedikit, kejatuhan najis langsung najis, enggak nunggu berubah. Walaupun warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, baunya enggak berubah, aromanya enggak berubah, langsung dihukumi najis. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki lebih enak. Lebih enak. Kenapa? Karena antara air kurang dari 2 kullah dengan air yang lebih daripada 2 kullah enggak dibedakan. Pokoknya kalau berubah baru najis. Kalau enggak berubah meskipun kurang dari 2 kullah enggak dihukumi najis. Mazhab Maliki enggak ada mak mustakmal. Air mustakmal enggak ada. Walaupun sedikit airnya dipakai wudu, dipakai mandi junub bisa. Walaupun kita pakai berulang kali, enggak ada mak mustakmal. Walhasil kalau bukan karena adab sama salaf, kata Imam Haddad, aku akan ikut mazhab Maliki dalam urusan air. Tapi lihat salafku, apakah mereka ada yang bertaklid mengikuti mazhab Maliki dalam urusan air? Enggak ada. Apa perlunya aku menyimpang daripada ketentuan yang ditetapkan oleh para salafku, para pendahuluku? Lihat, adab fauqal ilm, tapi al-ilm qabla al-adab. Memang adab lebih diutamakan daripada ilmu. Bodoh tapi punya adab itu lebih baik daripada alim tapi enggak punya adab. Adab di atas ilmu, tapi al-ilm qabla al-adab. Ilmu dulu baru belajar adab. Enggak ada. Oh, karena mending bodoh tapi punya adab, ya sudah saya enggak nutut ilmu, saya tak beradab. Gimana caranya beradab tanpa berilmu? Gimana caranya? Kalau kita beradab tanpa ilmu, berarti yang kita jadikan tolak ukur adalah predikat manusia. Sementara predikat manusia sifatnya relatif. Benar satu pihak, pihak yang lain menyalahkan. Tapi kalau kita beradab dengan ilmu, dengan syariat, nggak mungkin yang dianggap benar oleh Allah, yang dianggap benar oleh Rasulullah, dianggap salah oleh manusia, itu nggak mungkin. Bersifat absolut, bersifat mutlak. Kalau penilaian manusia bisa benar bisa salah. Sekarang benar besok salah, sekarang salah besok benar. Tapi kalau penilaiannya Allah, penilaiannya syariat, penilaiannya Rasulullah SAW, benar ya benar. Kapanpun sampai akhir zaman ya benar, salah ya salah. Al-adab fauqul ilm, tapi al-ilm qabla al-adab. Kadang-kadang orang salah persepsi dalam memahami hal-hal seperti ini. Naam. Al-Imam Al-Ghazali dulunya ayah beliau, makanya dikatakan bisa dibaca Ghazali tanpa tasydid pada huruf zai, ya, pada huruf zai, atau bisa dibaca Ghazali ditasydid. Kenapa? Ada khilaf di antara ulama. Kalau dibaca Ghazali berarti nisbat kepada profesi ayahnya menjadi tukang apa namanya? Apa namanya Ghazali ini? Hah? Bukan. Bukan. Sepatu itu apa namanya itu? Sol sepatu. Tukang sol sepatu. Ghazali. Pekerjaan ayahnya tukang sol sepatu. Ayahnya ini bukan orang punya, tapi senang sama ulama. Kalau sudah hadir pengajian, ya, waktunya ulama
berdoa ngangkat tangan sambil nangis, ya Allah putraku yang Ahmad, kakak Imam Ghazali, putraku yang Ahmad jadikan dia orang yang kalau ngomong didengar, gampangannya jadikan dia kalau ceramah itu manfaat. Ya Allah putraku yang Muhammad, Imam Ghazali, jadikan orang kenal dia dari karya-karyanya. Jadi kalau madharnya Al-Imam Ahmad itu adalah ceramah, mau'idhah. Tapi kalau madharnya Imam Ghazali adalah mu'allafat, karya-karya tulisnya. Setiap datang pengajian waktunya doa, ya Allah putraku Ahmad, ya Allah putraku Muhammad. Kapan lagi datang, ya Allah putraku Ahmad, ya Allah. Doaul walid yufdil hijab. Doanya orang tua itu merobek yang namanya hijab, tembus langit. Nggak ada batas antara doanya orang tua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan Al-Habib masyhur almarhum Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah ta'ala wara'ah, itu dikatakan ketika ibunya mengandung, Al-Habib masyhur itu didoakan sama ibunya sambil ngomong mufti 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 mufti, wis nggak dawa, nggak panjang doanya, mufti 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 mufti, kabul. Kenapa? Jaga makanan yang halal, ibadahnya soleh luar biasa, mufti, jadi mufti. Adapun Al-Habib Umar wa'id 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 wa'id, penasehat penasehat penasehat. Oh, kalau sudah kita dengarkan ceramahnya Umar, dek, ada di hati, indah bahasanya dan mengena, menyentuh. Nah, doanya orang soleh, doanya orang tua, ya, doanya orang tua yufdil hijab. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, kalau datang seorang santri murid beliau minta doa, ditanya, ahayyun abawak, dua orang tua kalian hidup enggak? Hidup. Apa perlunya kalian datang ke saya? Apa perlunya? Orang sekarang gampang minta doa sama ulama. Bib, doakan bib. Ustadz, doakan ustadz. Kiai, doakan kiai. Kenapa kita sebagai anak? Abah, doakan ya. Kenapa kita malu minta doa sama orang tua? Sementara minta sama ulama kita enak. Kenapa nggak enak minta doa sama orang tua? Ya enggak? Banyak orang ini, ya pemuda zaman sekarang ini yang timpang di dalam pengabdian yang namanya khidmah, yang namanya bakti itu banyak yang timpang. Bakti luar biasa sama guru, tapi kalau sama orang tua biasa, bukan luar biasa. Contoh, simpel aja contohnya. Waduh, kalau cium tangannya ulama, penghayatan. Bolak-balik, mulai bau wangi sampai bau terasi tangannya ulama ini. Sama orang tuanya, Assalamualaikum. Kadang-kadang di jidat, kadang-kadang di pipi, kadang-kadang nggak keluar bau, nggak keluar bunyinya. Kami habaib, kalau cium tangan sama orang tua atau orang yang lebih tua, orang tua atau orang yang lebih tua, cuma nempel di hidung tapi nggak ada suaranya, ulangi. Loh kenapa? Nggak keluar suaranya. Takdib. Bukan gila hormat. Bukan gila hormat. Takdib, tarbiyah, pendidikan. Bukan di jidat, bukan di pipi. Cium pakai hidung, penghayatan. Sama ulama bisa. Sama orang tuanya syukur cium tangan. Seharusnya kan penghayatan. Ini tangan sekarang saya cium, besok mungkin sudah nggak bisa saya cium. Saya yang ngikat tangannya. Ketika yang kanan di atas tangan yang kiri, saya yang ngikat. Hilang abibnya, ada abib yang lain. Hilang ulamanya, ada ulama yang lain. Hilang bapak ibunya, cari bapak ibunya siapa? Timpang enggak ini? Timpang. Wah, khidmat sama orang tua, sama gurunya. Jam 2 malam telepon, berangkat. Hujan deras berangkat. Dingin berangkat, ngantuk berangkat, capek berangkat. Kenapa? Khidmat. Dengan bangga dia berangkat. Dari sekian banyak muridnya, saya yang ditelepon jam 2 malam. Waduh, ini kalau murid biasa nggak mungkin guru saya nelpon saya jam 2 malam. Berangkat bangga dia. Kalau perlu syahid di jalan. Giliran orang tuanya nggak jam 2 malam, jam 2 siang. Orang tuanya nyuruh apa kek? Alasan panas, alasan hujan, alasan capek, alasan ngantuk. Timpang enggak ini? Timpang.
Apa ini bukan termasuk tipu daya setan? Ketika orang dikompor-komporin untuk khidmat sama guru, tapi digembosi untuk khidmat sama orang tua. Kita bisa hormat sama orang tua, tapi belum tentu orang yang bisa hormat. Kita bisa hormat sama ulama, tapi belum tentu anak yang murid yang bisa, santri yang bisa hormat sama gurunya, di sisi yang lain dia berhasil menjadi anak yang hormat sama orang tuanya. Belum tentu. Sering kita saksikan itu. Contoh simpel-simpel, bukan yang gimana-gimana, simpel-simpel. Oh, bawakan sandalnya guru. Kalau gurunya masuk masjid, masuk kantor, masuk ini, dikembalikan ya, dibalik. Hormat, bagus, bukan ngomong nggak bagus, bagus. Tapi orang tuanya kadang-kadang nginjek sandalnya orang tuanya dia sendiri sebagai anak. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Untuk berbuat adil, untuk berbuat sama. Ingat, nggak ada guru, kita masih bisa cari ulama yang lain. Tapi kalau nggak ada orang tua gimana? Terlepas guru memang lebih afdol daripada orang tua. Kenapa? Karena guru abur ruh, bapaknya ruh. Sementara kita menghadap kepada Allah bawa ruh, bukan bawa jasad. Sementara orang tua adalah abul jasad. Orang tua menyelamatkan kita dari api dunia, sementara guru menyelamatkan kita daripada api neraka. Orang tua ngasih sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok untuk fisik jasmani kita. Tapi yang namanya guru ngasih kebutuhan pokok untuk rohaninya kita. Dan nanti di akhirat nggak bicara fisik, bicara rohani, bicara hati. Yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah bijasadin salim, biqalbin salim. Nah, itu tugasnya guru. Beruntungnya anak kapan dia punya orang tua sekaligus gurunya. Jadi kalau ada orang tua zaman sekarang yang iri sama guru, ngelihat anaknya sama gurunya nurut, tapi sama orang tuanya nggak nurut, anaknya salah. Tapi ingat, kesalahan anak nggak bisa lepas daripada kesalahan orang tuanya. Kenapa? Karena si anak ternyata di sisi yang lain mendapatkan contoh teladan bukan dari orang tuanya tapi dari gurunya. Otomatis kecenderungan hati kepada guru akhirnya. Cuman tetap ini tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak bisa hormat sama orang tua sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Tapi orang tua di sisi yang lain juga harus sadar, ini gara-gara saya. Coba saya sekaligus jadi gurunya, otomatis sebagaimana dia hormat sama gurunya, dia akan hormat sehebat itu kepada saya. Lawang saya ini bukan hanya orang tuanya, bukan hanya abul jasad, tapi juga abur ruh. Bukan hanya membuat dia selamat dari api dunia, tapi juga dari api neraka. Ini salahnya saya. Coba saya didik dia. Dua-duanya salah sebetulnya. Anak salah, orang tuanya juga salah. Ayah daripada Imam Al-Ghazali ini tukang sol sepatu. Singkat cerita, ketika beliau akan wafat, ayah daripada Imam Al-Ghazali akan wafat, beliau wasiat kepada satu temannya yang soleh, seorang sufi yang soleh. Ini ada duit beberapa. Nanti kalau saya datang ajal, nggak ada yang melihara dua anak saya Ahmad sama Muhammad. Saya minta tolong rawat dia dengan duit dari saya ini. Tampung mereka berdua dengan duit dari saya ini. Siap. Singkat cerita meninggal, ayah daripada Al-Imam Ghazali kemudian ditampung, habis duitnya. Sementara tokoh sufi ini bukan orang kaya, bukan orang mampu, nggak mampu untuk membiayai dua anak yang sudah besar-besar ini. Akhirnya tokoh sufi ini bilang, kamu belajar aja di madrasah, kamu tinggal ada di sana, kamu makan ada di sana, gratis. Kalau kamu selamanya tinggal sama saya, nggak sanggup saya nggak punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada kalian berdua. Kalian selama ini saya nafkahi dari harta peninggalan ayah kalian, habis hartanya. Saya nggak punya harta untuk menafkahi kalian. Sudah, tuntut ilmu agama untuk makan. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Kami awal mulanya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi karena kebutuhan makan. Nggak makan mati, nggak makan sakit, nggak makan terlantar. Nuntut ilmu untuk kehidupan. Li ghairillah. Fa'aba, makan yang namanya manfaat daripada ilmu itu tertolak. Illa, kecuali kalau ketika kami menuntut ilmu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ilmu ini kan tempatnya hati. Tempat bersemayamnya ilmu ini adalah hati. Ketika hati ini kotor, maka apa yang masuk ke dalamnya juga ikut kotor. Hati kalau nggak ikhlas, otomatis ketika kita mendapatkan ilmu yang kita dapat jadi kotor. Hati ini tempat bersemayamnya ilmu. Hati kalau gelap, nurnya ilmu ikut gelap. Saya kasih gambaran. Orang sakit kumpul sama orang sehat. Yang sakit ketularan sehat, apa yang sehat ketularan sakit? Nah, sama. Kalau orang dari awal salah meletakkan pondasi niat, bahaya kalau dia tidak segera sadar dan memperbaikinya. Imam Ghazali awal mulanya karena kebutuhan, darurat. Tapi pada akhirnya beliau sadar, nggak boleh begini terus. Saya harus menuntut ilmu karena Allah. Sampai jadilah Imam Ghazali sebagaimana yang kita kenal. Tapi kalau ada orang nuntut ilmu karena ingin punya nama, dihormati, terkenal, populer, ceramahnya enak, wah jadi ustadz sekarang gampang, sugi-sugi ustadz saiki misalkan, wah enak saya nuntut ilmu biar sugi misalkan ya. Kalau dia nggak segera sadar dari tipu daya setan, tipu daya dunia, maka nurnya ilmu itu akan menjadi gelap. Ilmu yang mestinya menyehatkan nggak sehat, malah sakit. Malah sakit. Ilmu itu yang suci gara-gara hatinya yang busuk, kotor, najis, bau, ketularan bau, kotor, najis. Kecuali kalau dia sadar dan segera memperbaiki. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ya, Sahib Empang Bogor. Itu beliau mengatakan begini. Al-khasyah syaratun fi ilmin nafi. Rasa takut itu adalah merupakan syarat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Orang yang takut kepada Allah niatnya kenceng. Bukan karena dunia, karena dia tahu itu salah, dibenci sama Allah. Bukan karena popularitas, kenapa? Enggak seneng Allah dengan itu semuanya. Syarat mutlak orang yang ingin dapat ilmu manfaat harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wujidal ilm wa lam tujad al khasyah. Kalau ilmunya ada tapi rasa takutnya enggak ada. Falaisa sahibuhu min ahli ilmin nafi. Maka itu memang berilmu, memang ulama di mata manusia, tapi di mata Allah bukan ulama. Kenapa? Dia tidak memiliki ilmu yang manfaat. Ilmunya justru menjadi lawan dia nanti di akhirat. Ilmu ini kan seharusnya menolong kita kalau kita amalkan. Kalau ilmu itu menambah ketakutan kita kepada Allah, rasa takut kita, hidayah dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'da. Tambah ilmu, enggak tambah takut kepada Allah, enggak tambah hidayah, enggak tambah dekat kepada Allah, enggak tambah ilmu kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tambah ilmu kecuali tambah terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, berarti rasa takut kepada Allah itu harus terpatri dalam hati kita ketika awal kali kita menjejakkan langkah untuk menuntut ilmu agama. Kalau kita gagal meletakkan pondasi yang benar ketika menuntut ilmu agama, segera sadari, segera bangun, segera sadar, ya, segera melek. Salah, langkahnya kamu ini salah. Langkahnya kamu ini salah. Diteruskan, bukan jadi baiknya, jadi nggak baiknya. Ya, mungkin kamu ulama di mata manusia, tapi bukan ulama di mata Allah. Kenapa? Ulama di mata Allah adalah antara ilm dengan khasyah berdampingan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas meneruskan, wal khasyah fil ilm la ta'ti min jihatil kasab bal minal fadl wal faidil ilahi. Rasa takut kepada Allah sebagai syarat mutlak agar ilmu manfaat itu bukan kita bisa dapatkan gimana caranya saya takut sama Allah, enggak.
tapi murni karena taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas hidayah kemarin. Kita taat bukan karena fisik kita kuat, tapi kita taat karena kita terpilih untuk dapat nikmat hidayah dari Allah saat itu. Sama, saya bisa takut kepada Allah ketika Allah mengijabah keinginan saya. Paham nih ya? Karena itu bahaya kalau ada orang menuntut ilmu tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya nanti menjadi orang yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah lebih daripada takutnya Rasulullah kepada Dajjal. Ghairud Dajjal akhwafu alaikum indi minad Dajjal. Ada sekelompok manusia selain Dajjal yang lebih aku takutkan terhadap kalian daripada Dajjal itu sendiri. Siapa? A'immatun mudillun. Dalam riwayat al-ulama usu, yaitu para ulama yang menyesatkan. Itu lebih aku takutkan fitnahnya mereka terhadap umatku daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa? Pertama, dibahas oleh ulama. Pertama, kenapa Rasulullah lebih takut sama ulama su daripada Dajjal? Pertama, Dajjal disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW. Perawakannya disebutkan. Nggak nyamar, Dajjal itu nggak nyamar. Tapi ulama su nyamar. Ulama su nyamar. Ya bersurban, ya berjubah, ya macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Dajjal kita baca surat Kahfi beres. Ketika kita tahiyat akhir sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, baca Allahumma inna na'udzubika. Ya. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabr wa min syarril mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa minal maghram wal ma'tham, dan seterusnya. Aman. Rasulullah sudah kasih resep biar selamat dari Dajjal begini. Wis, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, selamat. Jaminan dari Rasulullah kok. Resepnya dokter aja kita percaya, masa resepnya Rasulullah kita nggak percaya? Resepnya dokter bisa malpraktek, tapi kalau resepnya Rasulullah nggak ada malpraktek, nggak mungkin salah. Yang ketiga, fitnahnya Dajjal belum tentu kita alami, belum tentu kita ketemu Dajjal, kan begitu ya? Tapi kalau fitnahnya ulama su, dari zaman ke zaman ada aja ulama su itu. Nggak ada zaman yang lepas daripada ulama su. Ulama yang munafik zamannya Rasulullah, iya. Ada seorang munafik namanya Ibn Salul yang menuduh Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha telah berbuat serong. Ada sahabat Nabi, tapi menyembunyikan kemunafikannya. Walhasil ada saja. Tapi kalau fitnahnya Dajjal nanti mau kiamat baru keluarin Dajjal. Kecuali mugaddimahnya aja, pendahuluan daripada fitnah terbesar dari Dajjal nanti. Kanan surga, kiri neraka, ya, menghidupkan orang yang mati dan seterusnya, fitnahnya Dajjal. Tapi selama kita baca ini baca itu sesuai dengan resepnya Nabi, aman selamat. Tapi kalau fitnahnya ulama su, mau kita ruqyah itu ulamanya, baca ini ayat kursi, hafal Quran, hadis, kitab ini kitab itu khatam, mondok belasan tahun, nggak bisa. Karena itu pantas, wajar, lumrah. Kalau Rasulullah SAW lebih takut kepada fitnahnya ulama su daripada fitnahnya Dajjal. Nggak seberapa fitnahnya Dajjal itu dibandingkan dengan fitnahnya ulama su, wal iyadzu billah min dzalik. Naam. Kemudian beliau punya guru namanya Al-Imam Al-Juwaini yang lebih kita kenal dengan istilah Imamul Haramain. Al-Imam Al-Haramain. Imamul Haramain ini salah satu guru daripada Imam Ghazali. Dan Al-Imam Al-Ghazali menimba ilmu banyak daripada Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Diceritakan Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain ini dulu ketika kecil pernah disusui tanpa izin oleh selain ibunya. Ayahnya marah. Iya. Bayangkan kalau anaknya kita mungkin tanpa izin disusui sama orang yang kita kenal mungkin biasa aja kita.
Tapi orang dulu tuh jaga, yang masuk ke perutnya anak ini betul-betul dijaga. Singkat cerita direbut. Imam Juwaini kecil itu, Imamul Haramain masih kecil, oleh ayahnya direbut, dibalik badannya, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Udah begitu dipencet-pencet perutnya biar keluar, biar muntah. Udah begitu dilogok biar keluar. Sambil mengatakan lebih baik kamu mati daripada kamu tumbuh tapi dengan akhlak yang nggak baik, dengan perilaku yang tidak baik, gara-gara minum susu dari orang lain yang aku nggak kenal. Sekali waktu Imamul Haramain ketika sudah jadi ulama gede, ceramah atau ngajar, gagap, atau kalau orang Jawa bilang megap-megap, nggak lancar begitu, nggak lancar. Beliau mengatakan, hadza min bagayatil karotah, ini sisa-sisa kekurangan saya dalam ceramah megap-megap ini, nggak lancar, ini sisa-sisa pengaruh negatif daripada saya pernah minum asinya selain daripada ibu saya. Bayangkan, nggak sengaja itu. Man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Orang yang makan haram, tahu nggak tahu, otomatis suatu saat akan maksiat. Walaupun dia nggak tahu kalau itu makanan haram. Iya, saat kita makan syubhat, itu nggak hukumnya halal, nggak hukumnya haram, abu-abu. Nggak halal, nggak haram, syubhat. Tapi bukan berarti nggak ada efek sampingnya di kemudian hari. Jadi jangan syubhat, nggak haram, dimakan. Suatu saat akan maksiat. Sekalipun dia tahu itu syubhat. Walaupun dia nggak tahu kalau itu adalah haram. Sya'a am aba alima am lam ya'lam. Alima am lam ya'lam ada dua tafsiran. Dia tahu atau nggak tahu itu makanan haram, atau dia tahu atau nggak tahu kalau itu maksiat. Lu dipikir bukan maksiat akhirnya. Nggak tahu kalau itu maksiat. Kenapa? Efek samping daripada makanan haram, makanan syubhat yang pernah dia makan, ternyata itu adalah haram. Itu orang dulu gitu. Imam Nawawi ketika beliau ada di lupa Damaskus atau Baghdad waktu itu. Walhasil beliau punya mansibah, kedudukan yang mulia saat itu. Datang orang-orang berduyun-duyun. Imam Nawawi masyhur dengan ilmu, dengan macam-macam. Dikasih nggak mau. Beliau kalau makan itu nunggu kiriman dari orang tuanya. Kalau nggak datang kiriman nggak makan. Datang kiriman dari orang tuanya beliau makan. Bayangkan. Jadi nggak mau makan apa yang ada di daerah di mana beliau belajar, satu nggak berani. Kenapa? Nggak tahu muamalahnya orang bagaimana. Malah Syekh Salim bin Abdullah bin Smir, pengarang kitab Safinatun Najah, itu pernah sambat kepada Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, ngasih surat. Kan Syekh Salim ini meninggal di Jakarta. Nah, Syekh Salim ketika masih ada di Surabaya, itu ngirim surat kepada Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf Sewun. Surat itu dibacakan di hadapan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Yang salah satu isinya daripada sambat keluh kesahnya Syekh Salim saat ada di Jawa, saat ada di Surabaya saat itu adalah muamalahnya. Waduh, kalau seperti ini saya nggak bisa makan nih. Kalau seperti ini syubhat semuanya ini. Ya kurang lebih sama dengan keadaan kita sekarang ini loh. Kita mau makan kalau nggak di rumah takut. Di rumah aja udah micin syubhat. Micin syubhat. Dan walhasil itu termasuk apa yang dikeluh kesahkan oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Smir, pengarang kitab Safinatun Najah, Sulam Safinah. Naam. Singkat cerita, di masa hidupnya Imamul Haramain Al-Imam Al-Juwaini, mulailah umurnya Imam Ghazali 55 tahun. 55 tahun tok. Imam Syafi'i 54 atau 56 gitu. Imam Nawawi 40 tahun. Lihat umurnya mereka itu singkat-singkat tapi manfaat barokahnya. Ini Imam Ghazali ini 900 tahun yang lalu, umurnya cuma 55, bukan 550, 55 tahun tok, sudah hampir 1000 tahun, 10 abad. Sejarahnya dibaca, kitabnya apalagi kitabnya. Apa yang enggak dibaca kitabnya Imam Ghazali ini? Imam Syafi'i pengikut mazhabnya paling banyak seluruh dunia sampai kiamat, sampai turunnya Imam Mahdi. Imam Nawawi Riyadhus Shalihin dibaca, Minhajut Thalibin dibaca, azkarnya dibaca, Arba'in Nawawinya dibaca, Raudhatut Thalibinnya juga dibaca, semuanya dibaca.
Imam Ghazali, Ihya-nya dibaca, Al-Arba'in Al-Asal juga dibaca, Minhajul Abidin dibaca, Ayyuhal Walad dibaca, mulai kitab kecil sampai kitab gede. Ini Ayyuhal Walad kecil. Ngarang kitab di usia belia. Di usia belia. Imam Nawawi, kalau melenceng sedikit, Imam Nawawi menjadi mufti ada di, saya lupa Damaskus atau Baghdad. Pokoknya di Darul Hadis. Yang ma'ruf itu Darul Hadis. Itu ketika usia beliau baru menginjak 34 tahun. Baru 34, umurnya 40 tahun. 6 tahun kemudian meninggal itu. Sudah jadi mufti gede. Mufti bukan mufti Indonesia. Mufti daerah yang di situ ulamanya seabrek-abrek. Beliau menjadi ketuanya. Bayangkan ya. Umurnya baru 34 tahun. Teringat Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abud Lawang. Ketika belajar ada di Al-Khairiyah Surabaya. Karena prestasi luar biasa ya. Beliau pernah dikasih jam gantung, jam kantong yang ada talinya, rantinya itu. Oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih sama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar Bondowoso kasih. Umur 17 tahun beliau sudah ngajar di Al-Khairiyah. Umur 17 tahun Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abud sudah ngajar. Dan Pondok Lawang itu pondok habaib tertua di Indonesia. Mulai zaman Jepang. Sampai pernah tutup itu. Pondok Lawang itu pernah tutup ketika zaman penjajahan Jepang. Ya, sampai orang keluarga Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abud Lawang itu mengatakan mending dijajah Belanda daripada dijajah Jepang. Kalau jajah Belanda itu kita masih boleh ini boleh itu ya, walaupun tetap nyaman dijajah yang nggak enak. Cuman kalau Jepang ini berat. 3,5 tahun cuman ampun-ampun sudah. Sampai tutup itu, lari. Ya, anak lupa lari kemana begitu. Akhirnya sudah mulai reda, balik lagi dibuka lagi itu ma'had. Menjadi ma'had tertua ada di Indonesia. Ada di Lawang gitu. Ya. Umurnya 17 tahun sudah ngajar di Al-Khairiyah. Yang roisnya saya itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih dan juga Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar. Bayangkan. Barokah besar itu Al-Khairiyah itu sebetulnya. Kembali ke cerita Imam Ghazali sedikit, saya tambah sedikit. Ngarang kitab, badal Imam Juwaini gurunya masih ada ini. Ngarang kitab. Jadi satu, dibaca manfaat. Ya, ibarat orang sekarang difotokopi, di-share ini dan itu. Ngarang kitab yang kedua juga begitu manfaat. Menjadi kitab yang favorit, bestseller. Wah, manfaat. Imam Juwaini sampai ngomong sama Imam Ghazali. Iya. Apa? Dafantani wa ana hayyun. Halla sabarta hatta amut. Ghazali, kamu ngubur aku sementara aku hidup. Kamu dengan karya-karyamu mengubur aku hidup-hidup. Mbok ya sabar sampai aku mati kamu ini. Dikudo begitu. Karena begitu hebatnya. Walhasil panjang ceritanya tentang Imam Ghazali ini. Banyak nasihat-nasihat beliau. Mungkin di lain kesempatan insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan turun rahmat buat kita saat ini. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala bala, ujian, musibah berkat zikrus solihin. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mahabbah, dari mahabbah menjadi unus, dari unus menjadi isyik, dari mahabbah menjadi kagum, kemudian dari kagum menjadi rindu. Sehingga mudah-mudahan berkat itu semuanya kita tergolong di antara mereka nuhsyar fi zumratis solihin. Kita dikumpulkan ada di golongannya, kelompoknya orang-orang soleh. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan barokah Fatihah. Doa kesembuhan yang pertama buat Ummi Siti Harofiyah dan juga Meriza Meriza Dwi Febrianti, dan juga gobul segala hajat buat Esa Iqbal Al-Anis. Mudah-mudahan yang sakit dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas ahdzibil bas ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifaa'uk shifa la yughadir saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna kulla ta'abin shadid waqfina minal haddi wal hadid wal marad lil shadid wal jaysh al adid waj'al lana nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min bahaik wa ata'an min ata'ik hirasatan min hirasatik wa ta'yidan min ta'yidik ya dzal jalal wal ikram wal mawahibil udham as'aluka an takfiyana min syarri kulli syarr innaka antallahul khaliqul akbar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
dan hajat kita mudah-mudahan dikasih maisarah, hajah dunia bil maisarah, hajah ukhrawiyah bil maghfirah. Hajah dunia dikasih gampang, hajat akhirat dikasih ampunan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكثر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقياء علماء نحظى بالخير نفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك الأيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.